ਵਡੇਰਾ। जिन हर ध्याया सब किछ तिसका, जिन हर ध्याया सब किछ तिसका, तिसकी भूख गवाई, तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाता, ऐसा धन दिया सुख दाता, निखुट ना कभी जाई, निखुट ना कभी जाई। पया आनंद सुख सहज समाने, पया आनंद सुख सहज समाने। सतगुर मेल मिलासी, सतगुर मेल मिलासी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकुर सी, सो सो खाकुर सी, सो सो खाकुर सी, सो सो खाकुर सी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। मन नाम जप, मन नाम जप नाम आरा। मन नाम जप नाम आरा, नाम जप नाम आरा। मन नाम जप जी नाम आरा। अन दिन नाम वखाणी, अन दिन नाम वखाणी। उपदेश सुन साध संतन का, उपदेश सुन साध संतन का। सब चूकी कान जमानी, सब चूकी कान जमानी। जिनको कृपाल हुआ प्रभु मेरा, जिनको कृपाल हुआ प्रभु मेरा। से लागे गुर की बाणी, से लागे गुर की बाणी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकुर सी, सो सो खाकुर सी, जो सो खाकुर सी, सो सो खाकुर सी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। कीमत कौन करे प्रभ तेरी,
कीमत कौन करे प्रभ तेरी। तू सर्ब जियां दयाला, सर्ब जियां दयाला। कीमत कौन करे प्रभ तेरी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी। तू सर्ब जियां दयाला, तू सर्ब जियां दयाला। सब किछ कीता तेरा वरत, सब किछ कीता तेरा वरत। क्या हम बाल गोपाला, क्या हम बाल गोपाला। राख ले नानक जन तुमरा। राख ले हो नानक जन तुमरा। राख ले हो नानक जन तुमरा। जो पिता पूत कृपाला, जो पिता पूत कृपाला। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकू रलसी, सो सो खाकू रलसी। सो सो खाकू रलसी, सो सो खाकू रलसी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। किस हों जाची किस आराधी, किस हों जाची किस आराधी। जहाँ सबको कीता होसी, जहाँ सबको कीता होसी। निरपौ निरंकार भव खंडन, सब सुख नवनिध देसी। सब सुख नवनिध देसी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकू रलसी, सो सो खाकू रलसी। सो सो खाकू रलसी, सो सो खाकू रलसी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। जो जो दिसै वड्डा वडेरा। जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकू रलसी। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ।
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, 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 ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, 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 ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ, ਬੈਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ, ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ,
ਪਿਆਰੂ ਆਇਆ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਖਤ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ। इतनी हाजरी प्रवान करने जी। भुल चुक दी खिमा कोटान कोट उन्हां शहीदां मर जीवड़ियां दे चरनां ते नतमस्तक हाँ। प्रणाम है उन्हां नूं जिन्हां ने इतिहास नूं दोहराउंदियां होइयां श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब ते अटैक करन वालियां दा जो सदियां पहलां इतिहास रहा है, जो जो उन्हां नाल वापरदा सी उहिओ घटनाक्रम वापरिया सन 1984 31 अक्तूबर नूं। भाई साहब भाई सतवंत सिंह, भाई साहब भाई बेअंत सिंह, भाई साहब भाई केहर सिंह जिन्हां ने इस सारे घटनाक्रम नूं जो है अंजाम दिता। महाराज कृपा करन सानू अपने चरना कमलों का प्यार ते असीसां बख्शण। इन्नी हाजरी प्रवान करनी। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुर इतिहास की कथा ते उस घटना के बारे सत्कारयोग यानी शेर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुरु अर्जन विघ्नन के नासक, विघ्नन के हरे गोबिंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला। तारों तारा पारे पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए।
ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਪਵਨ ਗਮਨ ਕਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਗੁਰਨੰਦ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਫਿਰ ਕਰ ਭਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਔਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਰਵਾਣਾ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਸਿਰਜਣ ਹਮ ਕਰੀ ਨਿਜ ਹੱਥਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ ਕੀ ਸੰਸਰ ਜੋ ਕਰੇ। ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਲ ਜਾਏ ਕੁਲ ਸਾਧ, ਸੱਤੇ ਕੁਲਾਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 31 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫੈਰ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2 ਨਵੰਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਾਰੋ, ਕਾਨਪੁਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਸਨ। ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪੈਂਦੇ, ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1984 ਜੂਨ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਬੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ, ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾਪਣ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਧੁਰਵਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪੋਜਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਔਰ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ TV 'ਤੇ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ 9 ਵਜੇ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰੀ ਜਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਚਾ 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 ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਜਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਂਸ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਬਿਰਜੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਮਨੋ ਵਡਿਆਈ ਲਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੋਕਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਪਮਨ ਗਮਨ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਗੁਰਨੰਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਫਿਰ ਕਰ ਭਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਚੌਪਈ ਮਾਰਗ ਗਮਨੇ ਨਿਕਟੇ ਦੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆਏ ਸਭ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਢਲੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਕੋ ਔ ਨੌ ਰੰਗ ਮਿਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਭਰੀ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਧੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਦੇਖਤ ਪਇਓ ਨੈਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਗਊ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹ ਸਮੀਪ ਲਗ ਬਤ ਸਖਰਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ
ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਕਬਹੂ ਮੁਖ ਤ੍ਰਿਨ ਨਚਰਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹ ਚੁਗਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਬ ਲੋਕਤ ਨੌ ਰੰਗ ਹੋਏ ਖਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰਸਤ ਕੋ ਬਚ ਕਹਿ ਬੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਦਇਆ ਔਰ ਆਵੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੋ ਬਤਸ ਅਧਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ ਪਿਓ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ, ਦਾਦੀ ਸਾਂਭ ਲੇਗੀ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੀ ਮਾਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਹੈ ਤੁਰਕ ਦਰਵਿਓ ਚਿਤ ਹੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਡੇਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਬਤਸ ਪਾਏ ਬਹੁਤੇਰਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਹੈ ਨ ਛੀਰ ਮਾਤ ਜਿਸ ਕੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਹੈ ਰਹਿਮ ਜੇ ਇਤਨੋ ਹੋਇਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਿਕ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਗੋ ਜਿਮ ਜੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਊ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਧਰਮ ਕਿਆ ਔਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਹ ਜਵਾਏ ਬਰ ਹੈ ਪੁਨ ਪੌਰ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਗਾਂ ਜਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੀਏ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਵੀ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰ ਲਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਰੰਗ ਹਠੀ ਰਹਿਓ ਥਿਤ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਕੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਣ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਹੌਲੇ 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 ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਜਵਾਏ ਚਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੇ ਵੇ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਛਨ ਜਲ ਅਨਵਾਹਿਓ ਪਾਹੂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਲ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਮਾਹੂ। ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਕਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਭਾਖਿਓ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੀਵ ਤੇਨ ਮਨੋਰਥ ਰਾਖਿਓ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੇਂ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ,
ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿਤਵਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਨਿਹਾਰਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਠੀ ਤਹਿਨ ਨਿਜ ਬਤਸ ਪੁਕਾਰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਹਿਨ ਮਨ ਮਹਿਮਾਨ ਅਚੰਬਾ, ਸਾਰੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ ਮਹਿ ਅਜ਼ਮਤ ਬੱਡ ਬਿਨ ਦੰਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਜਵਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਡ ਜਵਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੂਹਾ ਜਵਾਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੂਹਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਜਿੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਡ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਲੀਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਖੇ ਬਿਸਮਾਵਤ ਬਿਗਸਾਏ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਨਿਓ ਸਬਨ ਗੋ ਮਰੀ ਜਵਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਸਰਿਓ ਪੁਰੀ ਮਝਾਰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਸ ਗਾਵਤ ਅਵਦਾਤ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦੇ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਪ ਬਾਤ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਤ ਗੁਰ ਅਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਪਠਾਵਨ ਕੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਅਧਿਕ ਮਹਾ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਕਹਿ ਕਹਿ ਜਥਾ ਸੁਹਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਤ ਅਤ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਮ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮਹਿ ਜਸ ਹੋਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਕਰਹਿ ਸੁਨਿਓ ਜਿਸ ਜੋਵਾ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿ ਬ੍ਰਤਾਂਤ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਭਇਓ ਅਦਕ ਬਖਿਆਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਨ ਨਿਜ ਡੇਰਨ ਕੋ ਚਲ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਦੁਰਗ ਸ਼ਾਹ ਹਰਕਾਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਸਭਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੰਦਨ ਸੋ ਜਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਿਸ ਤਸਬੀ ਨੌ ਰੰਗ ਕੇਰੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਮ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 101 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤఃਪੁਰ ਮਹਿ ਖੋਏ ਨਹੇਰੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਈ ਚੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖੋ ਧਨ ਕੋ ਖਰਚ ਬਨਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-4 ਰੁਪਈਆਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਨਕ ਜਵਾਹਰ ਜਿਸ ਮਹਿ ਲਾਗੇ। ਬੜੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਪੰਨੇ ਪੁਖਰਾਜ, ਨੀਲਮ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਸੋ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹ ਸਮਾਨ ਕਿਤ ਪਈਅਤ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਪੁਖਰਾਜ, ਨੀਲਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜਤਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਟੜ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਟੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਬੜੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਬ ਸਤ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਟਿਗ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਦਰ ਬੋਲ ਬਿਠਾਵਤ ਭਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਲੱਗਿਓ ਬਤਾਵਨ ਤਸਬੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤఃਪੁਰ ਗਮਨਿਓ ਨਿਸ ਭਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਰਾ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਹਾਥ ਮਹਿ ਜਬ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ,
ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿੰਦਰਾ ਬਸ ਭਇਓ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅੰਤਰ ਹੀ ਕਿਨ ਲੀਨ ਚੁਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਗਿਓ ਬਹਰ ਹਾਥ ਨਹ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੇਗਮ ਆਦਿਕ ਦਾਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮਾਲਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਭ ਸੋ ਡਰ ਦੀਨ ਬਲੰਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਕਿਨ ਮਾਨੀ ਦਈ ਨ ਫੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਹੋ ਧਨ ਜਿਹ ਲੱਗਿਓ ਬਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਹ ਸਮਾਨ ਭਇਅਤ ਨਹ ਆਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੋ ਜੀ ਮਾਲਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਤੇ ਆਇਸ ਪਾਨ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ, ਸੁੱਚੇ ਨੀਲਮ, ਪੁਖਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜੜਾਏ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਆਦ ਨਜੂਮੀ ਜੇ ਤਕ ਸਿਆਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਜੂਮੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਪਚ ਰਹੇ ਨ ਕਿਸ ਢਿਗ ਮਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਬਦਾਵਹੁ ਜੇ ਗੇ ਜਬ ਤਾਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਮੁੜਵਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਹਿਤ ਗਈ ਨ ਪਾਵਹਿ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ। ਜਿਹ ਸਮ ਅਪਰਣ ਕਯਹੁ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਾਲਾ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਨਹਿ ਨ ਤੈਸੀ ਬਹੁ ਤਨ ਲਾਗੇ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਾਗੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜੜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਬ ਕਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਤఃਪੁਰ ਮਹਿ ਤਸਬੀਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਗੁੰਮੀ ਹੈ, ਅਮਕੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਰ ਲੀਨੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਰੀ ਚਰਾਏ ਨ ਕਿਨਹੂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਿਸਕੇ ਘਰ ਅੰਤਰ ਕਰ ਜੋਏ ਉਸ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਪੀਤੀ ਜੋਏ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀਤੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤਾਕ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨਿਹਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿੱਤੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਾਖੀ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰਹੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਸਕਲ ਪਤੇ ਸੁਨ ਨੌ ਰੰਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਮਹਿ ਘਰ ਸੁ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤਾਕ ਖੁਲਾਇਓ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕ ਭਿੱਤੀ ਖੁਲਵਾ ਲਈ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਸੰਪਟ ਨਿਕਸਾਇਓ ਅੰਦਰੋਂ ਡੱਬਾ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਨਿਕਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲੱਭ ਗਈ। ਜੋਤ ਜਵਾਹਰ ਕੀ ਬਿਗਸੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਟਮਟ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਖਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਲੈ ਆਇਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਭਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਰ ਮਹਿ
ਮਹਿ ਧਰ ਸਭ ਕੋ ਦਿਖਰਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਵੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤਸਬੀ ਇਹ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਲ ਮਹਿ ਧਰੀ, ਐਸੀ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਹਿ ਕਹਿਉ ਜਹ ਹੇਰਣ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਇਮ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਦੁਰਜਨ ਉਰਦਾਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਜਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਸੜਦਾ ਕਾਜੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਤੋਏ। ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਬੇਲੋੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤ ਹਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ।
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣ। ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਓਂਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਉ ਨਿਦਿਆ ਵਿਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਿਦਕਬਾਨਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੀਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਕੋਛੜ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਖ ਰਾਉਣੀ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕੋਛੜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਰਾਏ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ। ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਰਹਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਤਤ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਤਤ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਆਂ ਕਰਤਿਕਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਪਾਕੋ। ਸੋਹਿਲਾਓ ਬਰ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਉਣੇ ਸਮਾਨੀਮ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾਮ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮਲ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾਵਨ ਤੇ ਉਦੇਹ ਸੱਜਣ ਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ। ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ੇ ਕਰ ਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਓ ਵਿਸੈ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੂਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੀ ਸਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚਾਂਦੀਪ ਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚੋਰੂ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਏ ਫੁਲਨ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹਮ ਪੰਖੰਡਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਨ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ ਸਾਹਸ ਤਵਨਾ ਮਮਨ ਤੋਇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਅਨੇਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੋ ਗੰਧ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦਾ ਚਰਨ ਸਾਮੈ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੇ ਸਵਾਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭ ਤਮਨੰਦਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰ ਕੋ ਹੋਇ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਔੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਾਪਰਿਆ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੈ ਮੰਦਰ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧ ਹੁੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਇਕ ਨੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਾਓ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਜਿਉ ਕਾਲ ਫੈਸਲਾ ਡੰਡਾ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖੜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅੰਦਾਰ ਠੀਕ ਹਰ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗਾੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਲਾਹਾ ਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟਾ ਦਿਨ ਸਰਾਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸੁਵਾਰੀ ਰਹਾਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇਂ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੁਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜੀ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਰ ਭਗਵਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਨਾਥ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਮ ਦਿਆਲ ਧਾਏ ਸਾਧ ਥਾਈ ਹਮ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹਮ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਗਾਇਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੋਝੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਰ ਕਹਿ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ
ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲਿਓ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ।